лекції дієтолога Даніт Яваскі на тему про правильне харчування, проблеми харчування, харчові добавки, вживання вітамінів. Даніт Яваскі – ліцензований дієтолог, бакалавр з нутріцевтики, бакалавр з біотехнології. Працює як клінічний дієтолог останні 3 роки. Дитячий медичний центр Шнайдер, Ізраїль, нейром'язова клініка, мультидисциплінарна команда, метаболічна клініка стаціонар та медичний центр Клаліт. I'm Danit Javasky. Registered dietitian in the Neuromuscular Clinic in Schneider Children's Medical Center of Israel. Today we'll discuss all sorts of nutritional issues in Duchenne, including nutritional goals, assessments, weight management, steroid treatment, bone health, common gastrointestinal problems, and use of nutritional supplements. Goals include preventing malnutrition, preventing obesity, preventing nutritional deficiencies, and of course, treating malnutrition and obesity and deficiencies, but of course, it's easier to prevent if possible. Improved growth and improved quality of life. Nutritional assessments include weight, height, BMI at every clinic visits. In non-ambulatory patients, it's difficult to obtain accurate height measurements, and so difficult as well to calculate accurate BMIs. So that is one of the challenges. We monitor for overweight or underweight or changes in general in the growth curves. Energy and nutrient intake, vitamin D and calcium intake, blood work, nutritional supplements when necessary, activity levels, and adjusting tube feed plans whenever relevant. Some contributing factors for weight gain include glucocorticoids treatment, increasing appetite and caloric intake. I will note that weight can also increase even in patients not receiving steroid treatment. Progression of the disease, loss of muscle mass replaced by fatty tissue, decreased physical activity, meaning reduced caloric needs, and lack of caloric restriction, mostly due to compassion from caregivers, and we'll get to that a little bit later. Some complications of obesity in Duchenne include complications of obesity in the general population, insulin resistance, diabetes, dyslipidemia, hypertension, obstructive sleep apnea, accelerated disease progression due to exerting more extra weight on already weak muscles, difficulty physically transferring and assisting the patient. In general, obesity can worsen the quality of life for these patients. The nutritional management for overweight and obese patients include healthy eating habits for the entire family. It's important to emphasize the changes for the whole family so that the patient doesn't feel that they're the only one who needs to make changes. And of course, we're talking about changes which are beneficial for everyone.
family meal times, a positive feeding environment, trying not to cause extra stress during meal times. It does not help kids eat healthier to put more stress on them during the meal. Avoiding using food as a reward. We have enough other ways to reward children. We don't need to use food in general, and especially in Duchenne. Reducing sugary drinks and processed food as much as possible. Increasing fruits and vegetable consumption, increasing water intake, helping patients be in tune to hunger and fullness. Parents often want to treat the kids, especially during for kids who lead difficult lives, and it often comes out in treating them with sweets. As much as they want to treat and spoil them, this isn't the best way to do it. And it's much easier to prevent weight gain than to treat already obese patients. Prevention is key as early as possible. So this is really key in treating these patients and helping the families even before obesity kicks in. It's also important to note here, taking cultural eating habits into consideration and adapting recommendations accordingly. Here in Israel, we have a very large mix of cultures, and it's important to remember when talking to families. My recommendations may not be culturally acceptable, and certain foods may not even be found in their home. So it's important to take this into consideration, and patients often teach me about what they eat or give me recipes, and it's important to keep that in mind as well. Now talking a bit about underweight, there's often a shift from over to undernutrition as age increases. The contributing factors for weight loss include muscle wasting, increased energy requirement due to respiratory failure, for example, eating difficulties, prolonged meal times, swallowing difficulties, which may start gradually. This is also important to screen for at each visit. Refer to speech or occupational therapist for a swallowing assessments. And here I will note the importance of working as a multidisciplinary team. The nutritional management of underweight patients including nutrient-dense foods in their diet, small, frequent meals. Often they're not able to eat large quantities, so smaller meals throughout the day, oral nutritional supplements if necessary, and texture modification when necessary. Here again, I would consult an occupational or speech therapist in the clinic. A couple examples of case studies of underweight children. Here, as you could see in the growth charts, this is a 14-year-old boy with Duchenne. He's on corticosteroid treatment. He's taking vitamin D and calcium supplements. He has a normal appetite. He has no swallowing difficulties. And we can see that his weight fluctuates between 3rd, 5th percentile, more or less, but it's pretty stable. And these growth charts are the CDC growth charts. His height is under the percentiles, under the 3rd percentile, and it's getting farther away from the percentile, and that could definitely be part of steroid treatment. Just to compare, this is another example of a 10.5-year-old boy on Duchenne as well. He actually also has autism spectrum disorder. He's also on corticosteroid treatment, vitamin D, calcium supplements. But here we have a very picky eater. And this can be seen in the growth charts. Here, his weight for age growth chart, according to CDC, he hasn't gained weight in almost 5-6 years. He's almost at the same weight that he was when he was 5 years old, I believe, 6 years old.
his height as well, as you can see. But here I would suggest more aggressive nutritional treatment. He's a very picky eater, and that, of course, also has to do with the autism as well, so it's challenging. But here I would incorporate medical food, oral nutritional supplements, and we are trying to work with him with that as well. So just to summarize the general nutritional plan, calorie, protein, fiber, fluid recommendations are similar to the general population. We are lacking evidence-based nutrition specific to Duchenne. Of course, we'd like to see more of that. And calorie intake may need to be decreased or increased based on weight gain or loss. And this is important to assess at every clinic visit. Okay, a bit about steroid treatment. Here we see increased appetite, and we will aim to increase nutrient-dense and protein-rich foods. I will note that appropriate nutritional care for weight management includes starting counseling before beginning steroid treatment, not waiting until the child or the patient is already on steroid treatment and maybe has already started to gain weight. We will help guide the caregivers for which foods to aim for when the appetite is increased. You can't just tell a child not to eat, so we will guide them what to eat. It's very easy to add snacks and other empty calories, but we will emphasize the importance of adding more filling foods, such as proteins, vegetables, whole grains. There's a risk of increased blood glucose levels, so we will advise reducing sugary drinks, foods high in sugar, and of course we monitor blood sugar levels as well. There's a risk of obesity, insulin resistance, diabetes, so here again, appropriate nutritional care for weight management. There is a risk of increased blood pressure as well, so we'll reduce processed foods and salty snacks and focus as much as possible on home-cooked meals, which again is recommendations for the general population as well. There is a risk of osteoporosis, increased risk of fractures, so we'll focus on vitamin D and calcium, which we'll get to later. And if dietary or physical activity interventions don't help achieve weight stabilization, then doctors may consider changing steroid treatment dosage, and this is something, of course, to bring up at clinic visits as well. Risk factors for reduced bone mass include corticosteroid treatment, reduced weight-bearing exercises and activities, and muscle weakness. The dietary treatment for bone health, we monitor calcium and vitamin D intake, monitor vitamin D levels, and if vitamin D levels are less than 30 nanograms per milliliter or 75 nanomole per liter, then we'll treat for deficiency. And if calcium intake is less than the RDA, we'll recommend increased calcium dietary intake and supplementation if necessary. And vitamin D and calcium work together. So if a patient is deficient in one, then it will affect the other and affect overall bone health. Here are the dietary reference intakes for calcium and vitamin D. The amount needed for calcium changes at different stages of life, peaking between the ages of 9 to 18 years old due to rapid bone growth. Vitamin D is here according to recommended dietary allowance, and we often need to supplement vitamin D in order to reach vitamin D goals. This, again, is in the general population as well, but especially in Duchenne and especially those on steroid treatment. We will try to increase dietary
intake of calcium before supplementing with dairy products, products fortified with calcium. And if that doesn't work, then we'll recommend a calcium supplement. Okay, so common gastrointestinal problems. We'll start with gastroesophageal reflux. Risk factors in Duchenne include dysmotility, delayed gastric emptying, glucocorticoid therapy, scoliosis. The disease progression affects muscles all across the body, including the digestive system, the esophagus, stomach, all along the GI tract. So it would make sense that this could affect reflux as well. And the dietary treatment includes smaller, more frequent meals, decreasing dietary fat intake, since that can increase reflux, and medical treatment when necessary, of course. Another common gastrointestinal problem is difficulty swallowing. Risk factors include muscle weakness, lack of sucking and swallowing coordination, difficulty breathing. And the treatment here would include softer pureed foods and even considering enteral nutrition if possible. And of course, here again, making use of a multidisciplinary team and consulting with speech pathologist or occupational therapist. Another common problem is constipation. Risk factors, immobility, weakened abdominal muscles, and inadequate fluid intake. Often, patients do not drink enough, especially wheelchair-bound patients. They don't want to increase fluid intake. They don't want to need the bathroom, especially at school. Children will say that they don't drink throughout the day because it's really unpleasant for them to need the bathroom and to need help going to the bathroom. So, of course, the dietary treatment includes adequate fluid intake. We'll explain as much as possible the importance of drinking enough fluids. Dietary fiber, here I will emphasize to increase gradually, and you must have adequate fluid as well. It's very important in order for the fiber to work to have enough fluids. Fiber supplementation without hydration might worsen the symptoms and just make the situation worse. And laxatives if necessary. Some indications for a gastrostomy tube include malnutrition, weight loss, lack of weight gain, dehydration, risk of aspiration, or swallowing difficulties. Here, it's important to emphasize to the patients and to the families that feeding tubes do not mean that the patient can't continue to eat. If the patient is able to eat with no risk of aspiration, then oral feeding can be maintained, and the gastrostomy tube can be used for supplementation, which takes away the stress of meeting caloric goals. Of course, if there's a risk of aspiration, then that's another story. Here we move on to nutritional supplements. Many supplements are being investigated as potential therapies. There are studies in mice using various nutritional supplements, but I do not know of enough evidence for recommendations. Of course, further studies are needed. This is something that parents ask a lot. They bring it up a lot because they look for something they can do to help. And I don't feel that I have enough evidence to recommend doses or any specific supplements. Omega-3 recommendations are similar to the general population, and other than calcium and vitamin D, which we already talked about.
Just to summarize the nutritional assessments and interventions at clinic visits, at every visit, we'll monitor weight and height. Every 6 months, we'll screening questions, for swallowing difficulties, constipation, and other gastrointestinal problems. Annually, assess calcium and check vitamin D. And of course, if needed, if necessary, then treat for vitamin D deficiency or recommend increasing calcium, supplementation if needed, and so on. When to refer to a dietitian. So at the initial diagnosis, at the start of steroid treatment, and I mentioned earlier, even before starting treatment, if possible. If weight is under the 10th percentile or over 85th percentile, or if there are changes in the growth curves, even if they're within the norm, but if there are changes up or down either direction. Difficulty swallowing, chronic constipation, here are some of the sources I've used, and thank you so much for listening. Дякую. Прошу дієтолога Даніт Яваскі та лікаря Наталію Балацьку, доцентра кафедри педіатрії Першого національного медичного університету імені Богомольця, приєднатися до спілкування. Доброго дня. Ви нас чуєте? Так, чую. Добре. Даніт, ви нас чуєте? Okay. Danit, thank you for fantastic lecture. Really, I appreciate it. It's very... Дуже дякую вам, пані Даніт, за фантастичну лекцію. Вона була дуже корисною, дуже інформативною. Ви зазначили важливі аспекти для дієтологів, на які треба звертати увагу під час огляду. І в мене є декілька питань до вашої лекції стосовно добавок харчових. Я розумію, що ви говорили про те, що ви не рекомендуєте деякі харчові добавки, які не мають, скажімо, доказову базу, рекомендації. Але зараз у нас є багато публікацій про вітамін К2 для здоров'я кісток. Яка ваша думка? Чи ви маєте ваш досвід у такій харчовій добавці? Я знаю, що є певні докази стосовно позитивних результатів із досліджень, які я бачила, вони недостатньо, їх недостатньо, щоб рекомендувати, особливо стосовно дітей. Я не знаю, яку дозу правильно рекомендувати, тому що я знаю, що необхідно ще більше досліджень для того, щоб можна було рекомендувати таку харчову добавку для здоров'я кісток і для того, щоб запобігти остеопорозу та погіршення кісткової тканини. Але знову ж таки зараз я поки що не рекомендую цього, тому що немає достатньої кількості інформації про дозування, особливо коли ми говоримо про дітей. Дуже дякую. Даніт, в мене є багато питань про гастроезофагальний рефлюкс, тому що, на жаль, це дуже серйозна проблема серед дітей, особливо дітей, які у складному становищі. І перше питання, які ваші рекомендації стосовно того, як запобігти гастроезофагальний рефлюкс серед дітей, особливо тих, які втратили амбулаторні здібності? Добре. Якщо ми говоримо про їжу, ми не говоримо зараз про гастростому, ми просто говоримо про їжу, яку діти їдять. Я буду рекомендувати не велику тяжку їжу, а менші порції
їжі, тому що великі порції зроблять гастроезофагальний рефлюкс гірше. І треба зменшити жир у їжі, тому що жирова частина може збільшити рефлюкс. І треба також використовувати медикаменти, які можуть допомогти з цим. Ви прописуєте про кінетики на місяці чи лише на короткотерміновий час? Стосовно прокінетичної терапії, лікар прописує це, знову ж таки, це мультидисциплінарна команда, про яку ми говоримо. І якщо щось має бути прописано, то це вже завдання лікаря. Даніт, в мене був досвід. Матір через рекомендацію лікаря знизила кількість їжі, яку приймає дитина, і почала давати дитині 2 столові ложки пюре за один прийом їжі. Чи цього достатньо, чи їй треба давати більшу кількість їжі? Так, нам треба більш часте споживання їжі, нам не треба зменшувати щоденний прийом, загальний прийом калорій, тому що це може призвести до зменшення ваги. Ми не їсти кожні 2 години, а не кожні 3-4. Ми не бажаємо зменшити прийом загальної кількості калорій, тому нам треба просто переглянути кількість разів, коли людина приймає їжу, а не саму кількість їжі. Ви говорили про дітей, які мають недостатню вагу, які страждають від нестачі харчових елементів. Ми приписуємо нутрідрінк і так далі, щоб збільшити калорії та білок по протеїну. Але з іншої сторони, більшість, коли ми говоримо про гастроезофагальний рефлюкс, ми не дозволяємо вживати солодощі. Які у вас рекомендації? Якщо є гастроезофагальний рефлюкс, ви будете прописувати світ? Я не бачила взаємозв'язок між підсолоджуваною медичною формулою якогось медикаменту або харчової добавки та збільшенням гастроезофагального рефлюксу. Гастроезофагальний рефлюкс взаємопов'язаний з жирною їжею, але це не взаємопов'язано з рівнем солодощів або з рівнем. Так, я розумію, але питання було в тому, що через рекомендації для пацієнтів за гастроезофагальним рефлюксом ми маємо уникати солодощів. І, можливо, вони вирішили, що нам також не дозволяється прописувати сіпінг. Дякую. Чи є у вас багато пацієнтів з гастростомами, які хворіють на хворобу Дюшена? Так, в нас є такі діти з гастростомами, і це показання, якщо ми не можемо успішно, скажімо, за допомогою медичної їжі або харчових добавок не можемо отримати необхідний результат, то так, дітям встановлюють гастростому. Це не завжди легко для батьків та дітей. Ми багато говоримо, спілкуємось, пояснюємо і говоримо про те, що це позитивний аспект, який має допомогти їм та зменшити стрес, пов'язаний з харчуванням. Але в нас дійсно є пацієнти з гастростомами. І дуже тяжко пояснити, і для родини прийняти цей факт, те, що необхідно встановити гастростому. Але дійсно, інколи це є дуже ефективно, і батьки радіють тому, що гастростома було встановлено, тому що це полегшує життя батьків. Так, звісно, саме так. І також ми пояснюємо, це залежить від ситуації, але інколи є ризик аспірації, і ми пояснюємо, що гастростома буде корисна для безпеки та життя дитини, безпеки життя. Чи є якісь ускладнення від гастростоми, чи у більшості випадків це проходить без ускладнень? Я маю на увазі для довгострокового використання гастростоми. Так, є точно багато різних ускладнень. Може бути протікання або міграція цієї гастростоми, або може бути інфікування, руйнування гастростоми. Тут рекомендації для гастростоми використовувати лише медичну їжу. В різних частинах світу є різні суміші, які батьки самі
виготовляють. Тут Міністерство охорони здоров'я це не рекомендує, і це зменшує трішки руйнування гастростоми або закупорку гастростоми. І є медсестра, яка спеціалізується на догляді за гастростомами, і вона зустрічається з родиною, де у дитини є гастростома, і рекомендуємо, коли приходити, як часто приходити до лікарні, але, на жаль, є ускладнення. І чи є багато протікання у гастростомах, чи це не дуже розповсюджене явище? Так, це відбувається, це є частиною ускладнень. І як частина, скажімо так, інструкцій, і це також ми маємо слідкувати за гігієною, це допоможе, але це не завжди ми можемо контролювати, це відбувається. А ви змінюєте місце гастростоми, ведення гастростоми, або чи є якесь розуміння, окрім якихось рекомендацій, які ви раніше зазначили? Знову ж таки, це медсестра цим займається, але я думаю, що вони також можуть експериментувати трішки з відкриванням. Це не для родини, це для медсестри, яка має експериментувати з цим. І, можливо, доведеться трішки змінити місце розташування. Знову ж таки, я особисто цим не займаюся, це все, що я знаю про цю тему. І ще практичне питання, пані Даніт, стосовно енергії та енергетичну цінність їжі. Це велика проблема змусити родину, пацієнта рахувати кількість калорій. Можливо, у вас є якісь таємнички, якими б ви могли поділитись, яким чином ми можемо отримати цю дуже важливу інформацію від пацієнта. На жаль, я дійсно погоджуюсь, що це дуже тяжко. Коли я запитую, скажімо так, про кількість калорій, бо прошу робити записи вживання калорій. Я дуже рідко отримую інформацію, яка мені необхідна. Інколи я навіть прошу їх робити фотографії, щоб просто бачити розмір порції, і це не так тяжко для батьків робити, але навіть зараз дуже тяжко отримати цю інформацію від батьків, я погоджуюсь з вами. Коли, принаймні, вони можуть мені сказати кількість, коли є гастростома введеної їжі, але коли ми говоримо просто про прийом їжі, то це набагато тяжче. Деякі пацієнти в нас є, які є частиною FTT, клініка, яка займається харчуванням, і вони приходять туди, і за ними спостерігають, як вони споживають їжу, можна там приготувати сніданок і подивитись, скільки людина вживає калорій, але в нас в клініці цього немає. Окрім того, щоб запитати у них про інформацію та записи їхнього споживання їжі, навіть вони це роблять, воно не завжди правильно та чітке. Наприклад, вони пишуть, я їм рис, але скільки рису? Це важко зрозуміти. Так, це абсолютно, я погоджуюсь з... А використовуєте ексам для оцінки нутриційного статусу пацієнта? Я маю на увазі склад тіла, DEXA-скан. Це залежить від віку. Ми взагалі-то рекомендуємо скан щільності кісткової маси, але у маленьких дітей трошки важче технічно, але зазвичай так, у старших ми робимо. І це для нас хороший показник здоров'я кісток. А от суха маса тіла, тому що у нас є така інформація, я її не використовую, таку інформацію, чи суха маса тіла, чи інші індекси ДЕКСа. От ви такі дані використовуєте? Ні, не часто. Тобто здоров'я кісток в основному, так, в основному це здоров'я кісток. То дякую. Можливо, ще є якісь в когось питання? Дякую. На жаль, в чаті в нас теж немає ніяких запитань. Дуже дякую, Даніт. Дякую, пані Наталя, за запитання, за відповіді. У мене питання. Є питання, Маргарита?
Ну, я дуже дякую, що приєднались, і така дискусія цікава, і вона одразу надає такі думки на запитання. Скажіть, будь ласка, ну, я знову ж таки, як мама дитини з хворобою Дюшена, якої вже 14,5 років, і, на жаль, вже трохи більше року він в мене зараз не ходить, сидить після дуже складного перелому, багатоламкового перелому 2 кісток. Я хочу сказати, що в нас трапляються такі випадки, що погіршується стул, ну, тобто рідкий стул. Я не завжди можу помітити, після якої їжі це відбувається, але це може відбуватись, наприклад, на протязі 3 діб, тобто протягом 3 діб, і вдень, і вночі він хоче в туалет, в нього відбуваються болі в животі, і це може бути десь, ну, разів 5, отак. Іноді я помічала, що це після якоїсь жирної їжі, але жирною, ну, для нас це не буде жирною, для здорової людини. А для нього буквально, наприклад, там шкурка, ну, зі шкуркою там якесь м'ясо, наприклад, куряче. І це вже для нього може бути жирне. Але не знаю, чи пов'язано це зі стулом, чи ні. Чи можете щось сказати, чи що це може впливати? А питання було перекладено до Даніт, так? Чи Питання було перекладено, мабуть, в неї не вибраний англійський канал. питання до мене? Даніт, здається, не вибрала англійський канал. Треба їй якось повідомити про це? Так, треба якось повідомити. Hello, Danit. Do you hear me? Danit. Danit, do you hear me? Yeah, I can hear you. You need to choose often. I can't hear you now. Maybe I will. Can you hear me now? So Margarita is mentioning about her son who is suffering with Duchenne disease, and unfortunately, due to severe Повторюється питання, тому що Даніт нас не чує в англійському каналі. long bones of lower extremities, the child is not able to walk for 1 year, and last like a few months she saw such clinical manifestation for diarrhea for 3 days, which is not connected with food to her opinion, or maybe she mentioned about the connection of diarrhea with like as fatty food, but for healthy children it does not look like as fatty food, but for a child who didn't get a lot of fats, a little amount of fat could give the diarrhea. And the question is, maybe do you have in your experience like is the same children who are suffering with diarrhea for 2-3 days, 5 times diarrhea 5 times a day? It cannot. It can be during day and night, and sometimes connected with fatty food, sometimes not. Maybe do you have such opinion? What could you recommend for mother? I mean, I think it could be connected if there was a Мені change. здається, це може бути зв'язано.
якась зміна в їжі, навіть якщо вона дійсно невелика, це може впливати. Мені здається, все-таки це з харчуванням пов'язано, і навіть з невеликою кількістю жиру. Ми частіше зазвичай бачимо закреп, не так діарею, але якщо це діарея, то тоді, звичайно, я хочу порекомендувати менше жиру, менше молочних продуктів, тому що, можливо, це якась непереносимість лактози, розумієте, короткочасно, можливо, тобто менше лактози, менше молока, інших молочних продуктів. Простий білий рис дуже допомагає при діареї. Не надто багато фруктів та овочів їсти, але, звичайно, знову ж таки, ми не хотіли би, це на короткий період часу, тобто, щоб в цілому не змінювати раціон харчування, тому що калорії мають бути, тобто додати рис, зменшити овочі, жир, фрукти і менше цукру. Може, ще є запитання? Дякую. Я так розумію, мені потрібно тоді Наталію Івановну просити перекласти раз. Так. Даніта рекомендує в цьому випадку. Вона говорить про те, що коли Наталія Івановна, ми переклад на українську ми почули, але я зараз маю питання знову наступне. Я хочу сказати, що моя дитина до 6 років виглядала як звичайна здорова дитина. Так, він не так швидко бігав, він не так високо стрибав, але він був як звичайна дитина. Але потім, коли пішов у 1 клас, я помітила, що буквально скоро він почав набирати вагу. І він, якщо він важив 21 кілограм, то він буквально за 3 тижні набрав 3 кілограма одразу. І потім через 3 тижні в нього стала прогресувати хвороба. Він почав падати, втомлюватись, засипати. І він не міг піднятись сходами, як це було раніше. Це було дуже швидко відбувалось. Гормональну терапію ми стали приймати через півроку, коли вже нам поставили діагноз Дюшен. Чи, мабуть, були якісь, я так вважаю, мабуть, були якісь гормональні зміни у дитини відбували, що одразу почала дитина набирати вагу, а потім спрогресувала хвороба дуже швидко. Щось, мабуть, на це вплинуло. Мабуть, ніяк не харчування, я так вважаю, а щось гормональне, якийсь збій. Дякую. Danit, Margarita has one more question. She asked about her son, who looked like he's healthy up to 6 years. And after he was up to 6 years, he was jumping, but not so high, running, but also without very high speed. But when the child started to visit the school, he started to gain weight very he started severe gain weight. He gained 3 kg per 3 weeks, and after that it was like it's connected with school. He started visit the school and started to gain weight. And and after that, she saw progression of the Duchenne disease. The child started to have poor gait. He had problem with get by step, like as by steps. Yeah. So she saw also progression of the disease. They started to take glucocorticoids in 6 months when the diagnosis of Duchenne disease was made. And her question is it connection with this weight gain and progression of disease? Or
it was like some hormonal disturbance gives the child a progression of the disease. What is your opinion? I do want to ask, was there a change in the steroid treatment around the weight А gain? була зміна стероїдів? Ні. Тут мається на увазі, він до того не приймав стероїди в той період. Він почав приймати стероїди, глюкокортикоїди через 6 місяців після цього епізоду. Ага, зрозуміло. Ви знаєте, набір ваги, ну, це звичайно важче тоді з будь-якої причини, але це, звичайно, впливає на прогресування. Це більше ваги треба дитині носити. Це, звичайно, напевно, це якийсь психологічно-емоційний компонент у школі мав місце, і вже тоді пішло прогресування, і це призвело і до набору маси ваги, і потім одне одного підсилювало ці моменти. Ну, а в будь-якому випадку все одно треба до дієтолога ну, так якби звертатися і в таких випадках. Все одно я би спробувала якісь зміни в дієті зробити, в раціоні харчування для того, щоб зменшувати масу тіла. Ну, не різко зменшувати, але зменшувати тим не менше. Це дійсно може допомогти тоді і краще ходити, і трошки покращити. Напевно, тут і прогресування захворювання, і набір маси тіл. Я не знаю, що призвело до чого, але мені здається, все-таки отакі втручання дієтолога мають бути. Тобто ми можемо запобігти і ожирінню, і прогресуванню. Так. Тобто, ну, звичайно, прогресування захворювання, воно все одно має місце, але допомогти ми можемо, якщо втрутиться дієтолог. Дякую. Чи є ще запитання? І в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, консультація дієтолога надається лише в індивідуальному порядку, чи в Ізраїлі, наприклад, якісь проходять курси для батьків, курси для пацієнтів, тому що, ну, коли дитина більш доросліша, то вже, ну, там і вимоги до їжі вже трохи по-іншому. Чи є якісь загальні такі курси проводяться для батьків і пацієнтів щодо дієти? Danit, Margarita have one more question about consultation of a dietitian. She asked, is it consultation personal? She mean you consult patient and family, or do you have in your country like a study course for teenager, for family, which help them to get more information about nutrition and like it's not a personal study course, but like a group study course about nutrition? Okay, good question. In our Хороше clinic, питання. Ви знаєте, в нашій клініці це особисті такі індивідуальні заняття, тобто сім'я приходить до клініки на візит, на відвідання. В той самий день вони спілкуються з дієтологом, вони з заняттєвим спеціалістом, фізіотерапевтом, з соцпрацівником зустрічаються. Довгий день, але все це індивідуальні заняття. Тобто це не зовсім ми, але є інші організації, які займаються хворобами, такими м'язовими проблемами, Дюшен, так, тобто вони цим займаються. А в мене ще є питання, Даніт. Ви говорили, що ви рекомендуєте консультації нутриціолога, дієтолога кожного разу, коли звертається пацієнт до лікарні. А скільки разів дитина має звернутись до лікарні? От, наприклад, прийти до лікарні на початку захворювання. Чи є якась така інформація, стандарт? Зазвичай пацієнти, які приходять двічі на рік зустрітися з мультидисциплінарною командою, часом ще додатково, ну, по різним причинам. Але якщо це, скажімо так, стандарт, то двічі на рік. Якщо потрібно, в них є якісь додаткові питання чи проблеми, то вони можуть до якогось спеціаліста звернутися додатково. Тобто вони можуть просто до мене звернутися, якщо в них є такі питання. Тобто, знову ж таки, індивідуально можна сказати, так? Нема такого, що от рівно стільки-то разів вони мають звернутися. Так, дякую. Чи є ще запитання?
Ще питання таке, просимо прислати презентацію, ну, якщо це можливо, для перекладу українською мовою, тому що я навіть як мати побачила для себе цікаву інформацію, особливо дозування вітаміна Д. Якщо це можливо, то, будь ласка, пришліть. Danit, Margarita asked you your permission for translation of your slides, and it will be easier for parents to read your slides, and she told that your slides are very informative for parents. Margarita find very important information about doses of vitamin D and calcium for children of different age. Sure, yeah, a pleasure. Звичайно, так, і мені буде приємно, звичайно, поділитись. Дякую. І ще таке питання. Вітамін Д призначають всім дітям з хворобою Дюшена, ті, хто приймають кортикостероїди, чи взагалі всім, не зважаючи, ну, у нас є в Україні багато пацієнтів, які не приймають кортикостероїди. Чи потрібно всім приймати вітамін Д, чи лише тим, які приймають кортикостероїди? The question is about vitamin D supplementation. Is it important to supplement all children with Duchenne disease, or it's a recommendation only for children who take corticosteroids therapy? Good question. Хороше запитання. Ну, ми можемо собі дозволити, ми робимо, дивимося кров, ми дивимося по крові, чи потрібно, чи ні. І якщо не можу подивитися по крові, то низьку дозу призначаю 800, наприклад, міжнародних одиниць. Це загалом це дуже низька доза, тобто тут токсичного впливу не буде точно. Тобто, якщо такої інформації по крові немає, то я починаю з низької дози, а коли в мене є інформація по крові, так, то ми там вже підбираємо. І діти на стероїдах, на глюкокортикостероїдах зазвичай завжди повинні приймати вітамін Д, ось такі добавки. Знову ж таки, починаємо з низької дози, потім дивимося по крові. Дуже часто треба підвищувати, і зазвичай вони доходять до досить високих доз. А чи є у вас багато дітей з дефіцитом вітаміну Д, тому що Ізраїль – це така сонячна країна? Так, як не дивно, ми маємо, і для загального населення також воно має величезну кількість дефіциту вітаміну Д, навіть попри те, що це сонячна країна. Ви знаєте, люди постійно захищаються сонцезахисним кремом або працюють в офісах та в приміщеннях. Так, це є. І ще одне питання стосовно харчових добавок кальцію. Ми прописуємо лише глюкокортикоїдну при глюкокортикоїдній терапії добавки кальцію. Зазвичай це так, але я намагаюся зрозуміти, яку кількість кальцію людина вживає, і навіть є випадки, коли людина на кортикостероїдній терапії, якщо є якась алергія на молоко або з якоїсь причини людина недостатньо отримує кальцій, то тоді, навіть якщо людина не на стероїдному лікуванні, я прописую харчові добавки кальцію. І ще одне. Чи є запитання в Людмили? Так, в нас є Людмила, вона хоче запитати. Людмила, включіть, будь ласка, мікрофон. Гречина. Людмила, ви з нами? А там, напевне, повинен організатор дозволити включити. Ви з нами, організатори? Так, надав доступ. Так, а можна Людмилу Гречина, вона руку піднімала, хоче задати питання? Я натискаю, прошу її увімкнути мікрофон, вона не реагує. Що? Напевне, немає запитань. Вона не реагує, я натискаю. Добре. Тоді велике дякую, пані Наталя, і за запитання, і за переклад. Даніт, велике дякую вам за те, що були з нами, за те, що дуже змістовно відповідали на всі наші питання. Велике дякую всім. Danit, thank you for your presentation, for your answer for the questions. It's really was a very intensive, very useful session with you. And thank you for
your experience and see you in our conference. Thank you so much. With pleasure. I'm happy also if I З can задоволенням. Я також можу надати вам свою електронну пошту. Якщо у когось будуть питання, я з задоволенням відповім. Дякую. Дуже добре, дякую.